स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आज देश भर में हज़रत टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जा रही है। वैसे ही आज शहर बीजापुर में हज़रत टीपू सुल्तान सर्कल है जो असर नो इसकी तामीर की गई है। तो आज जो है डिप्टी कमिश्नर बीजापुर आज बाकायदा इसका उद्घाटन करेंगे और इस टीपू सुल्तान जयंती का उद्घाटन करने के बाद जेबी गार्डन में इस टीपू सुल्तान की सीरत पर बयानात होंगे, मुशायरा होगा, तरह तरह के प्रोग्राम होंगे। तो यहाँ शहर बीजापुर के तमाम टीपू सुल्तान के चाहने वाले यहाँ पर आज मौजूद हैं। अब बस चंद ही लम्हों में जो है डिप्टी कमिश्नर बीजापुर इसका उद्घाटन करेंगे। आज 10 नवंबर हज़रत टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जा रही है जो टीपू सर्कल में है। नौजवान और हमारे ख़ास कर जो है रिटायर्ड प्रोफेसर मंजूर अहमद साहब जो टीपू सुल्तान का वेश धारण करके हर साल अपना ये योगदान देते रहते हैं। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर अहमद रिटायर्ड प्रोफेसर अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर डिस्ट्रिक्ट टीपू सुल्तान अभिमानीगढ़ महावेदी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती मनाई जा रही है। ये जयंती सारे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है। खुसूसन कर्नाटका स्टेट में ये हुकूमत की जानिब से बड़े ही शानदार पैमाने पर मनाई जा रही है। हालांकि हुकूमत दीगर इसकी जो है पाबंदियों के बावजूद अपने हुदूद में रहते हुए ये जयंती पूरे अमन और सुकून के साथ मनाई जा रही है। टीपू सुल्तान बोलो टीपू महाराज की, बोलो टीपू महाराज की। साइड सर साइड सर ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳಗೆ ಮನ್ಗೋಳಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಣ್ಣ सुल्तान की जय, सुल्तान की जय, शेर ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿವ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಹಾನಾಯಕವ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಒದ್ದು ಓಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಒಬ್ಬ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲಿಯಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ
ಹುಲಿಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಬದುಕುರ್ಲಿ ಸತ್ತ ಸಂದೇಶಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಅವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಭಾವ ಯಾವುದೂ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬ್ಯಾಳಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿನ ಇದರಿಂದ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪುನ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ. अभी भी जो है टीपू सुल्तान जयंती के बाकायदा उद्घाटन हुआ टीपू सुल्तान सर्कल में, तो जिला उस्तुवारी मंत्री MC मनगोली साहब ने जो है इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर जो है जिला महानगर पालिका के मेयर, उप मेयर और हमीद मुशर्रफ साहब, इसके अलावा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और बाकायदा इसका उद्घाटन हुआ। इस मौके पर MC मनगोली साहब ने अपना इजहार करते हुए टीपू सुल्तान हज़रत टीपू सुल्तान को एक बहुत बड़ा जो कुर्बानी दी है उन्होंने ब्रिटिश को हराने वाला कोई शख्स है तो वो है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने बाकायदा ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी और उसने कहा कि शेर की 1 साला गिदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की 1 साला ज़िंदगी बेहतर है। और इस मौके पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान अभिमानियों ने कई अभिमानी नौजवान यहाँ पर आए हुए हैं, जमा हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ से सीधा JB गार्डन ये तमाम लोग जो है यहाँ से सीधा JB गार्डन पहुँचेंगे और JB गार्डन में जो है खुसूसी प्रोग्राम टीपू सुल्तान पर खुसूसी प्रोग्राम होगा और तरह तरह के प्रोग्राम्स वहाँ पर रखे गए हैं। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं खुर्शीद आलम, B न्यूज़ नेशन, बीजापुर। आज टीपू सुल्तान जयंती थी। जयंती में जिला उस्तुवारी मंत्री, हमारे DC साहब, SP साहब, सब जिला अड्डालित वाले आको बहुत अच्छी जयंती कर को आचरण कर गए। अब 10:30 बजे JB गार्डन में रमजान दरगाह साहित्य हैं, ये टीपू सुल्तान के बारे में सब क्या पूरा बताने का है। सब भी मिला को 10:30 बजे JB गार्डन में आना। ये जयंती आज बहुत अच्छे तरह से बहुत अच्छा हुई। जिला अड्डालित दोनों बहुत अच्छा करें। सब भी मिला 10:30 बजे JB गार्डन को आना। लेकिन उम्मीद थी कि प्रशासन जुलूस का परमिशन दे, लेकिन सरकार की ओर से सरकार के तरफ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट गए। कर्नाटक में काम ही नहीं दी हमारी सरकार है। सब हमारी सरकार अच्छे तरह जयंती आचरण करने के वास्ते सब जिला अड्डालित वालों को ऑर्डर करें। वो ऑर्डर मुताबिक जयंती हो रही है। प्रशासन हमने रैली की परमिशन दिए तो अच्छा होता था, कहाँ भी नहीं दिए। कर्नाटक में नहीं, बीजापुर में एक करने, कहाँ भी कर्नाटक में नहीं दिए। उसके लिए हमें हमारी सरकार को अनुबंध अच्छा काम किए कर बोल के जिला अड्डालित अच्छा काम करें, उसके लिए शुक्रिया। अस्सलाम। ये हक की पतवार है, टीपू की तलवार 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 है। खुद ही गिर जाएगा नफरत से गिराने वाला है लोगों मुझ में टीपू की तलवार है, टीपू की तलवार है। अंग्रेज बोला हिंद में मैं खून मैं माँ को पिलाऊंगा। अंग्रेज बोला तुम तो हमारे गुलाम हो। और टीपू ने कहा अरे दुश्मन के लिए ये कहर खुदा के कस के लिए पतवार बनी।
ಆಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಯಶವಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗಣಿಯಾದವರು, ಸಾಂಗ್ಲಿಕರ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಲಾನಿ ಔಟಿ ಸಾಂಗ್ಲಿಕರ್ ಅವರು, ಅಡವೆಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾಲ್ಗಲ್, MC ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು, ಮಹೇಶ್ ಕಾತನ್ ಸಾಹೇಬರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮಹಾಪೌರರು ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಗಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೈದರಾಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾ ತುಕಡಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿ 1787 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಸೇನಾ ನಾಯಕ ರಾತ್ ವೈಟ್ನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ರಂಜಾನ್ टिपू महाराज की जिंदाबाद जिंदाबाद. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನೋಡಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಮಾನರಾದಂಥ ಮಹಾಪೌರರು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಲೋಗಾಮಿ ಅವರೇ, ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಅವರೇ, ಅವರಿವರ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಬಹುತೇಕ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಈ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನಿತರ ಜಯಂತಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗೊಂದಲಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು. ಆಗ 1750ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಎಂದು ಬಿರುದು ಪಡ್ಕೊಂಡವರು. ಟಿಪ್ಪು
ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಅವರದ್ದು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತ ರಾಕೆಟ್ ಬಹುತೇಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1300 ಮೀಟರ್ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಶೇರೆ ಮೈಸೂರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾವ್ಯಾರು ಅದನ್ನ ಗೊಂದಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂಗ ದೇವರು ಜಗಳ ಹಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿಕೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ದೇವ್ರ ದರ್ಗಾ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ತಿಕೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂದಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ನಡ್ಕೋತಾರ ದೇವರು. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ದೇವ್ರ ಬಾಣ ಹೋಗ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಅದೇ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಗಡಿ ಮುದಿಗೆಯವರು ನೋಡ್ಬೋದು. ತಿಗಡಿ ಮುದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗ ಹಿಂದೂಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇವತ್ತ ಬಹಳ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿದ್ದು ಆ ದೇವರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತಡಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ನೀರವರಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ದಾರೆ, ದರ್ಗಾ ರಂಜಾನ್ ದರ್ಗಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಅರಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 156 ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ದತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇವತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು. 156. ಇವತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶಾರದಾದೇವಿ ಮಠ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಕಾರಣ. ಗುಂಡರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಾಲದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಂಜಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಓಡೋಗಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂಡಿಸಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, 8:30ಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲಾಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಲಾಮಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಗೋಕರ್ಣದ ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರನಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ 1782-1799 is known for the significant role played by Tipu Sultan, popularly known as the Tiger of Mysore. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಹುಲಿ. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಒತ್ತು ಓಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ಗಂಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿರೋಧ ಇದ್ರ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರ ಅವ್ರ ಜಯಂತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು
ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ನಾ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನದ ಧ್ವಜವಂದನ 8 ಗಂಟೆ ಧ್ವಜವಂದನ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ಕಲ್ ಅದ, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಧ್ವಜವಂದನ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರು ನಡೆದ ಒಂದು ದಾರಿ, ಅವ್ರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಹಾದಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪರೋಪಕಾರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಗೌರವ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದರಂತೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ 618 ಅಂಕಗಳು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ದಸ್ತಗೀರ್ ಸಾಬ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್, ದೊಡಮನಿ, ವಿಜಯಪುರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳು 617. ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಿಬಿ ಫಾತಿಮಾ ಹಸನ್ ಕಲಾಬಿ, ಇಕ್ರಾ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 607 ಅಂಕಗಳು. PUC ಮತ್ತು SSLC ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. आज बीजापुर के जो ये बच्चे हैं इन्होंने आर्ट्स में इमरान नदाब सिक्याब स्कूल के 600 में मोहम्मद कलीम सिक्याब के ये भी 500 में 565 लेके 64 कला विभाग में लिए हैं। इनके लिए भी आप जो कि सिक्याब महिला पदवी कॉलेज से हैं, उन्होंने 600 में 544 मार्क्स लेके सेकंड रैंक लिया है, तो इनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाइए। ये बच्चे आने वाले दिन में हमारे कौम के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IPS, IAS बनने वाले 1% के हैं जो साइंस आज के दौर में बच्चे सीखना कम है। हमारा बच्चा जो फर्स्ट आया है बीजापुर में 98%, तो इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज और एक बच्चा जो दादा पीर मुजावर सिक्का PU कॉलेज से है साइंस ಮಕ್ಕಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು सम्मानित विद्यार्थिಗಳು 98% किए हैं। और इंग्लिश मीडियम में हमारे बीजापुर के बच्चे मोहम्मद जुबेर निजाम ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಡೆಗಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರಿಗೆ हाशिमपीर दरगाह को 21 तारीख से सुबह 9 बजे आना। ईद मिलाद का जुलूस है। ये जुलूस हाशिमपीर दरगाह से हकीम चौक से जुमा मस्जिद से बागलकोट क्रॉस बस स्टैंड अब्दुल जलील दरगाह निनाद चौक आसार माल तक आता बबलेश्वर सर्कल बसवेश्वर सर्कल गांधी चौक शिवपुर 100 रुपये में लाख को आना है। और एक नौजवान आज अभी यहाँ से खून देने का है, कितने जने आते हैं नौजवान आपको आज खून दे रहे हैं। ये हुजूर के नाम को 100 रुपये मिला को तहरीर कराओ के खान का खाना
दरगाह में सोपिया आशिफिर दरगाह का नाम यहाँ है सर। आप थोड़ा सौका जी आपको परमिशन नहीं मिली, आते बार परमिशन लीजिए। क्या परमिशन ये जिला अड्डा और एसपी साहब सब यहाँ प्रोग्राम करने का मौका दिए। क्या करो, क्या भी पुकारो करो, सबका चलो, सबका शुक्रिया। अभी यहाँ से शाम को रिट्रीट से जाने का है। श्रीकंठ बाप्पा और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।